اگر فلسطین میں لوگ اپنے اوپر بم مار باندھ کے تو اپنے آپ کو اڑا دیتے ہیں کہ ان کو انصاف نہیں مل رہا. جب بھی کوئی قوم دوسری قوم پہ قبضہ کرتی ہے اور لوگوں کو غلام بناتی ہے تو لوگ پھر اپنی آزادی کے لیے لڑتے ہیں, انتشار ہوتا ہے. آئے آپ کو براہ راست یہ چلیں گے. ابھی وقتہ کے اوپر آتا ہوں, یہ بھی ناانصافی ہو رہی ہے, آتا ہوں اس کے اوپر. اب آپ کا مقصد کیا ہے؟ اب آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا مقصد یہ کہ ہم وہ پاکستان بنائیں جدھر عدل اور انصاف ہو, اور یہ پاکستان بننا ہی اس مقصد کے لیے تھا, نہیں تو ہم ہندوستان کا حصہ رہتے. دیکھیں ابھی غفار خان کی بات کی, غفار خان ایک لیڈر تھے, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. مہاتما گاندھی ایک لیڈر تھا, اس پہ کوئی شک نہیں. قائد اعظم عظیم لیڈر تھے. یہ بھی مولانا فضل الرحمان کے والد صاحب مفتی محمود لیڈر تھے. ذوالفقار علی بھٹو لیڈر تھا. یہ سب لیڈر تھے, ان کا اپنا نظریہ تھا. آپ ان کے نظریے سے اختلاف کر سکتے ہیں. قانون بنانا تھا جدھر ہم نے غربت ختم کرنی تھی, جدھر ہم نے تعلیم پہ زور ڈالنا تھا, جدھر امیر اور غریب قانون کے سامنے ایک برابر ہونے تھے. اور اگر ایک منٹ چپ کرو. اگر پاکستان عدل اور انصاف پہ نہیں بننا تھا, اگر پاکستان نے عدل اور انصاف پہ نہیں بننا تھا تو پھر غفار خان ٹھیک کہہ رہے تھے, ہمیں ہندوستان کا حصہ رہنا چاہیے تھا. کیا فائدہ تھا پاکستان بنانا اگر وہاں ٹاٹا اور برلا تھے تو یہاں شریف اور زرداری بن جانا تھے. کیا فائدہ بنانے کا تھا؟ پاکستان تو بنانا تب تھا کہ اگر اسلام کے اصول کے اوپر ہم نے سارے انسانوں کو ایک برابر قانون کے سامنے رکھنا تھا, ہم نے بچے کو تعلیم دینی تھی, ہم نے ایک تعلیم کا نصاب لے کے آنا تھا. یہ نہیں کہ امیری کے لیے ایک نظام, غریب کے لیے دوسرا. اور میں اس لیے پختونخوا کی حکومت کو مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ پختونخوا میں ایک تعلیمی نصاب لے کے آئیں گے. تو جب ہم نے یہ ملک بنایا تھا, ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھی, تو یہ ملک تو تب بننا تھا اگر یہ اپنے نظریے پہ رہتا. اور نظریہ تھا انصاف اور عدل کا مطلب کہ جو امیروں سے ہم نے پیسہ اکٹھا کر کے غریبوں پہ خرچ کرنا تھا. آج وہ پاکستان نہیں ہے. آج ایک چھوٹا سا طبقہ امیر ہو گیا, عوام غریب ہو گئی. آج ٹیکس عوام سے اکٹھا کیا جاتا ہے مہنگائی کر کے. ڈیزل کے اوپر 50%. ڈیزل کے اوپر 50% جی ایس ٹی ہے. اگر ڈیزل کے اوپر یہ جو حکومت جب آئی تھی تو وہی 16% جی ایس ٹی تھی, اگر وہ واپس لے آئے تو 18 روپے لیٹر ڈیزل کی قیمت کم ہوتی ہے. سوچیں, مہنگائی کم ہو جاتی. لیکن کیونکہ ٹیکس اکٹھا کرنا عوام سے, مہنگائی کر کے, جی ایس ٹی کر کے, ود ہولڈنگ ٹیکس کر کے, اس لیے غریب ہو رہا ہے. اور پیسے والے لوگوں نے دولت باہر رکھی ہوئی ہے, وہ ٹیکس نہیں دیتے, وہ امیر ہو رہے ہیں. تعلیم میں نوکریاں تھوڑے سے طبقے کے لیے جو انگلش میڈیم سکولوں میں جاتے ہیں. سارے پاکستان میں جو لڑکے انگلش میڈیم سکولوں میں جاتے ہیں ان کی تعداد 8 لاکھ ہے. اردو میڈیم میں 3 کروڑ بچہ جاتا ہے.
8 लाख इंग्लिश मीडियम, 3 करोड़ बच्चा उर्दू मीडियम, 20 लाख 22 लाख बच्चे दीनी मदरसों में। तो सिर्फ 8 लाख बच्चों को पाकिस्तान में मौका मिलता है अच्छी नौकरियों का। ये कितना बड़ा नाइंसाफी है। इसलिए तालीम का निजाम, टैक्स का निजाम कि पैसे वालों से लेके टैक्स अवाम पे खर्च करें, और फिर इमरान खान आज मिलके पंजाब की और सिंध की फंड चीफ मिनिस्टर के पास होंगे। ऐसा इलेक्शन नहीं है जो बल्दियाती निजाम पख्तूनख्वा में आ रहा है, गांव की सतह पे फंड जाएगा। चीफ मिनिस्टर रोक नहीं सकते डिस्ट्रिक्ट में फंड जाने पे। 30% डेवलपमेंट फंड डिस्ट्रिक्ट में खर्च होगा, बल्दियात में खर्च होगा। पंजाब के अंदर सारा फंड चीफ मिनिस्टर डिप्टी कमिश्नर के जरिए खर्च करेगा। इलेक्शन हो भी जाएगा, नीचे इक्तदार नहीं जाएगा, लोगों के हाथ में इख्तियारात नहीं आएंगे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, जिंदगी के फैसले करने के लिए। उसके अलावा जब ये कहते हैं, आखिरी बात सुना जरा, ये कहते हैं कि सारी जमातें इकट्ठी हुई हैं और सारी जमातें ये कहती हैं कि जनाब ये फौज। 4 सद्दा में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान। हमारा बल्दियाती निजाम कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक डिस्ट्रिक्ट में एएनपी जीते या जेयूआई जीते, हमने कोई फर्क नहीं करना। इमरान खान 4 सद्दा में जलसे से खिताब कर रहे थे। स्पेशल लोग हैं, यानी नाबीना स्पेशल लोग, हैंडीकैप, इंशाल्लाह आपकी जिम्मेदारी लेंगे। कल मैं अनाउंस करूंगा कि इंशाल्लाह ये जो बच्चे सड़कों पे फिरते हैं, इनके लिए हम एक सेंटर बना रहे हैं, मिसाली सेंटर बनाएंगे, इनको तालीम देंगे। खेलों की ग्राउंडें बना रहे हैं यहाँ, पहली दफा खेलों की ग्राउंड है, पहले हर तहसील में और फिर हर यूनियन काउंसिल में। उसके बाद स्कूलों में सिर्फ 50% स्कूलों में टीचर आते थे, आज 90% पख्तूनख्वा के स्कूलों में टीचर आते हैं। यूनिवर्सिटीज ठीक कर रहे हैं, अस्पतालों को थोड़ा सा और टाइम दे दें, इंशाल्लाह मिसाली अस्पताल बनाएंगे पख्तूनख्वा के अंदर। और 29 तारीख को, 29 दिसंबर को पख्तूनख्वा के लोगों मुझे मुबारक देना कि दूसरा शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल पेशावर में खुल रहा है। मैं वक्ता के मजदूरों को, वक्ता के काम करने वालों को ये बता दूं कि हम वक्ता की रिफॉर्म चाहते हैं, इस्लाह चाहते हैं, चोरी खत्म करना चाहते हैं। और अगर ये हुकूमत से तो होनी नहीं है, हमें अब पेस्को दें, जो वक्ता का जो पेस्को है पख्तूनख्वा का, हमारे हवाले करें। हम आपको साबित करते हैं, चोरी भी कम करेंगे, कीमत भी कम करेंगे, लोड शेडिंग भी कम करेंगे, निजकारी नहीं करेंगे। हाँ, पेस्को के साथ सारा यानी जनरेशन भी और ट्रांसमिशन भी सारा हमारे हवाले करें। हमने लेटर लिखा हुआ सेंटर को, हमें दें, हम आपको चला के दिखाते हैं, नफा बना के दिखाते हैं, चोरी खत्म करके दिखाते हैं और लोगों को लोड शेडिंग से निजात हासिल करा के देते हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तानियों, आखिर में मेरे सवाल का जवाब देना कि नियत और कोशिश इंसान की कामयाबी